उपस्थित भौणी प्रोफेसर कमल कुमारी दास, संजोग प्रतिष्ठाता भाई हरप्रसन्न दास महोदय, परिचालक भाई राजकुमार सुतार महोदय, संजोग समस्त सारस्वत प्रेमी सदस्यगण तथा आज समस्त कवि कवयित्री मानू सारस्वत प्रणाम तथा स्वागत। बंधुगण, स्रष्टांकर विचित्र खेल ऋतुचक्र विवर्तन निदाग को विदाय दे मेघ सवार वर्षा आसी। वर्षार रिमझिम शब्द संगीतर मूर्छना तणुछि। संजोगर समस्त कविकुल कविता आसर माध्यम वर्षार स्वागत पे व्याकुल। आज आयोजित संजोगर यही आभासी कविता पाठोत्सव वर्षा आसर को संचालन करने आम सांगरे अछंती भौणी ज्योत्सनानी दीक्षित। आपण को प्रणाम और स्वागत। आज आसर को शेष स्पर्श देवे भौणी प्रोफेसर कमल कुमारी दास महोदय। आपण को प्रणाम और स्वागत। आज आसर रे आम संजोग संगोष्ठी 17 जन कवि कवयित्री भाग नेबापी संयुक्त कविता सह आम सांगरे उपस्थित अछंती। आपण समस्त को प्रणाम और स्वागत। तेबे आउ समय नष्ट न करी आसंतु आजिकार संचालिका महोदया को आमंत्रण जणाइबा एवं भौणी ज्योत्सनानी दीक्षित को वर्तमान मंचटी हस्तांतर करबा। भौणी वर्तमान मंचटी आपणकर आसंतु एवं आगो को बढ़ांतु। नमस्कार। ए ज्योत्सनानी भौणी आमर प्रथमे अछंती डॉक्टर रजनीकांत चौधरी। से खबर देजन से डेरी जॉइन करिवे। से देश बाहर भी अछंती तेणु आपण ता परे जार अछन ताको देख देबे। आज्ञा आज्ञा। जय जगन्नाथ। नमस्कार। ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट संजोगर 191तम आवासी कार्यक्रम कविता पाठोत्सव वर्षा आसर कवितार रस आस्वादन करने अपेक्षा करथिबा सारस्वत स्रष्टा और श्रोता को मोर प्रणाम और सुस्वागत। मत आज कविता उत्सव रे संयोजनार दायित्व देइथिबारु मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछे। आज नुहे आवाहन कालरू साहित्य कवितार प्रथम सकाळ ही सचेतनतार उज्जवल आलोकरे आलोकित करिथाय जनमानस को। कविता साधारण मानव को सूचई दिए भूल ठीक मध्य पार्थक्य, पाप पुण्यर संपर्क, दायित्व और कर्तव्यबोधर आनंद। कविता माध्यम मानव फेरी पाए तार आत्मविश्वास। शब्दर स्थपति शब्द चातुरीर मग्न मनीष आम संजोग परिक्रमा परिवार समस्त द्वितीय ईश्वर को मोर पुनर्बार अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। कवि हस लुह कह कवि मन कथा कलम रे लिखिदेले ता नाम कविता। कविता मानस कन्या कवि जीवन श्रेष्ठ उपहार ईश्वर श्रेष्ठ उपहार को हृदय रे साइती आज संयोजना मंच रे मु ज्योत्सना राणी दीक्षित आपण को परसे देउची वर्षा सर वर्षा ठारू बेसी मिठा एई वर्षार छिटा। जीवन को बुझिनेले जीवा सहज कविकुल सदाबेले सबुज सबुज। पृथ्वी पृष्ठ षड़ ऋतुर अवतरण प्रकृतिर एक अपूर्व जादुकरी। ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत प्रभृति 6 ऋतु मध्यरु वर्षा काल आगमन अतीव मनोरम। वर्षा ऋतु पूर्वर पृथ्वी पक्षरे व्यापी रही है ग्रीष्मर दुर्बानित राजत्व। साधारण कीट ठारू पतंग जाए आरंभ करी प्राणी जगत टोपाए जल पाई आकुलित हेउथांती। एतिकी बेले दारुण निदाघर जला प्रशमित करी आकाशरे घोटी आसे कला गंभीर मेघमाला। कवि मधुसूदन राव भाषा रे आसंते वर्षा काल
ନିଦାଘ ସେ ଗୋଟୋଇ ମେଘମାଳା ଆକାଶ ଦେଶେ। ବର୍ଷାର ପାଦସ୍ପର୍ଶ ମତେ ଧରିତ୍ରୀ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦୁର୍ବାଦଳ ନବୀନ ଅଙ୍କୁରରେ ମାଟି ପୁଲକି ଉଠେ। ବର୍ଷା ଋତୁ କବି, ଚିତ୍ରକର ଓ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସହ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖେ। କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଭାଷାରେ ବରଷା କାଳ ଅଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ପାଳଇ ପରଜାଙ୍କୁ ବରଷିବାରି। ସଙ୍ଗୀତ ସହ ବର୍ଷା ଋତୁର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ରାଟ ତାନସେନ ମେଘମଲ୍ଲାର ଗାନ କରି ବର୍ଷା କରାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ବର୍ଷା ଆସରରେ 17ଟି କବିତା ଆସିଛି। ଆମକୁ ସମୟ ସୀମାରେ କବିତା ସାରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କବିବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କବିତା ଗାନ କରିବେ, ପୂର୍ବପର କିଛି ଆଭାସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଫୋନକୁ ମ୍ୟୁଟ ରଖିବେ। ଯଥା ସମୟରେ ଫୋନକୁ ଅନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର କବିତା ଗାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର କବିତା ଆସର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ କବିତା ଏ ବରଷା, କବି କାହ୍ନୁଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟମୟ। ବର୍ଷା ଆଗମନେ ଭୂମିରୁ ହୁମା ସର୍ବେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନିଦାଘର ଅବସାଦ। କବି କାହ୍ନୁଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କବିତା ପାଠ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏ ବରଷା। ଋତୁ ଚକ୍ରେ ସବୁ ଋତୁ ଆସିଥାଏ, ଏକ ଆନର ସମ୍ଭାଷଣରେ ପ୍ରକୃତି ଖେଳଇ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ସମୟର ବେଳାଭୂମିରେ। ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା, ବରଷାର ପ୍ରୀତି ସ୍ପର୍ଶ, ଭୂମିରୁ ଭୂମା ସମିହେ ଉଲ୍ଲସିତ, ଭୁଲି ନିଦାଘ ଅବଶୋଷ। ଭିଜା ମାଟି ପରେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମିଳନର ସମ୍ମୋହନ, ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା ବିଭୋର ଧରଣୀ, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରୀତି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ଟୋପା ଟୋପା ଜଳ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଏ ଧରା, ଜାଣେ ନ ଯାଏ ଏକ ଅଜଣା ପୁଲକ, ଭରିଛି ତାର ଦେହ ସାରା। ବଜ୍ର ଡାକେ ବିଜୁଳି ହସେ ରହି ରହି, ବର୍ଷା ଝରେ ଝରି ଝରି, ବରଷାର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବଦକୁ ଶୁଣି, ଭାବୁକ ମନ ନିଏ ହରି। ମେଘର କୋଳରେ ବିଜୁଳି ଚମକେ, ସତେ ଅବା ନୃତ୍ୟ ଛନ୍ଦା, ଆକାଶ ଛାତିରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଅଛି ମଧୁ ବରଷାର ବୁନ୍ଦା। ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି ସବୁ କବି ପ୍ରାଣେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଠୁଳ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଅତି ମନୋଲୋଭା, ଲେଖନୀ କରାଏ ଚଞ୍ଚଳ। ନୀଳ ଜଳଧର ସବୁଜ ମାୟାରେ ବିଭୋର ଧରଣୀ କାୟା, ବରଷା ଆକାଶେ ମହ୍ଲାରର ଗୀତି ଭରିଦିଏ ଆସ୍ଥା ନୂଆ, ବରଷା ଆକାଶେ ମହ୍ଲାରର ଗୀତି ଭରିଦିଏ ଆସ୍ଥା ନୂଆ। ସୁଧା ବାରି ସମ ବରଷା ଲକ୍ଷଣ, ପିପାସୀ ମନର ଆଶା, ପ୍ରୀତି ଆକର୍ଷଣ ତୃପ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସପ୍ତରଙ୍ଗ ପରିଭାଷା। ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ବନାନୀ ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ, ଦେହିତା ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାରେ, ବରଷାକୁ ତୁମେ ଅଟ ମଧୁମୟ, ଆସ ସବୁଜିମା ଧରି ସାଥିରେ। ଦିବ୍ୟ ଆଗମନେ ଆଙ୍କି ଦିଅ ତୁମେ ସମୟର ପ୍ରତିଛବି, ହୃଦये ତୁମ ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାଳକ ଭାବ, ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ତୁମ ସୁରଭି। ମୋର କବିତାଟି ଶେଷ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମନମୁଗ୍ଧକର। କବିତା ମଞ୍ଚର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କବି ବିଜୟ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ। ଏହି କବିତାଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି କବିତାକୁ ପାଠ କରିବେ କବି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରଣ
କାରଣ କବି ବିଜୟ ଦାସଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କବିତାଟାକୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପାଙ୍କୁ କହୁଛି କବିତାଟି ପଢିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ପଢୁଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି ଟିକେ ସେଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା। କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା ଆଗମନୀ। କବି ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ନିଦାଘ ତାତିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷଟି ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଆକୁଳ ବିକଳ ହୁଏ ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ କିପରି ଟିଭିରେ ରାଜନୀତି ଚାଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଠାରୁ। କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ। ମୁଁ ପଢିଦେବି ତାହେଲେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ସେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନହେଲେ ପଢନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆସିଗଲେଣି ଆସିଲାଣି, ଭାଇ ସାର୍। ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ, ଆପଣ ଭାଇ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ କର। ଦେଖିକି ଆସ। ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ପଠଉଛି, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ। ହେଲା। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡିଭାଇସରୁ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ। କବି ବିଜୟ ଦାସଙ୍କର କବିତା ସେ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା ତାଙ୍କ କବିତାର ନାମ। ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରଳୟକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଝର ଝର ଝରିଯାଏ ଧାରା ଶିରାବଣୀ, ବିମୋହିତ ହୁଏ ଧରା କମ୍ପଇ ଧରଣୀ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆନନ୍ଦେ ହୁଏ ପ୍ରାଣ ମୋ ଅଥୟ, ରିମ୍ ଝିମ୍ ତାନେ ଗାଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିଜୟ। ଶ୍ରାବଣର ରୁଦ୍ର ରୂପ ପ୍ରଳୟର ଛନ୍ଦ, ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର ହୋଇ ନିସ୍ପନ୍ଦ, ହରା ଭରା ଧରା ଥିଲା ମଧୁମୟ ବୃଷ୍ଟି, ରୌଦ୍ର ରୂପେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରଳୟର ସୃଷ୍ଟି। ଧ୍ୱଂସ ରୂପୀ ଜଳାଧାର ଆସେ ଅବତରୀ, ଧୋଇ ନେଲା ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ ସୁମାରି, ସୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଳୟର ଏ ଦ୍ୱୈତ ସଙ୍ଗୀତ, ଭାଷା ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣିବାକୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ। ଝରେ କବି ପ୍ରାଣୁ ମୋର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ, ରକ୍ଷା କର ଏ ଧରାକୁ ପ୍ରାଣ ସନ୍ତାପିତ। ବିଜୟ ଦାସ, ରୟାଲ ଗାର୍ଡେନ ପଟିଆ, ତାଙ୍କର କବିତା ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣେଇଲି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। କବି ବିଜୟ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଓ ବେଦନା ସିକ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା। କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ
ବର୍ଷା ଆଗମନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା? ଆଜ୍ଞା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା ଆଗମନୀ। ନିରାଘର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି, ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଡି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷଟିଏ ଆକୁଳ ସ୍ୱରରେ କହେ, ବର୍ଷା ଟିକେ ଆସନ୍ତାନି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଟିଭିରେ କହେ, ଲଘୁଚାପ ହେତୁ ମୌସୁମୀ ଏଥର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେ। ମୌସୁମୀ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଆକାଶରେ ମେଘ ଘୋଟି ଆସେ। ଝିପ୍ ଝିପ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ ବର୍ଷାରୁ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ନିର୍ଘାତ ବର୍ଷା ହୁଏ। ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ପଡିଯାଏ, ଶୀତଳ ପଡିଯାଏ। ସହରୀ ମଣିଷଟି ରେନିକୋଟ ନେବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଛତା କେଉଁଠି ହଜାଇ ଦିଏ, ପୁଣି ଓଦା ସରସର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରେ। ବାଲକୋନିରେ ବସି ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍କୁଲ ରେନି ଡେ ପାଇଁ ଛୁଟି ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯାଏ। ଆକାଶରେ ଝରିପୋକ ଉଡେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଓ ସାଧବ ବୋହୁ ଦେଖାଯାଏ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିଯାଏ। ଡ୍ରେନ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ। ସାପ ବେଙ୍ଗ ବି ପଶିଯାଆନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସବୁଜିମା ଭରିଯାଏ। ଚଷା ପୁଅ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୁଏ। ନଈ ନାଳ ସବୁ ପାଣିରେ ପୂରିଯାଏ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀର ପାଣି ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ବନ୍ୟା ହୁଏ। ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଘାଇ ହୁଏ। ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପାଣି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ପାଣି ତ ଭଲ ପାଏ ଯିବାକୁ ତଳକୁ ତଳକୁ, ଭଲ ପାଏ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ନଈ ବନ୍ଧ ତଳେ ସହରୀ ତଳ, କେଉଁ ଅଗମ୍ୟ ଅପନ୍ତରା ଗାଁର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି କି ନଥାଏ ରାସ୍ତା କି ଆଲୁଅ। ବିଲ ଗହୀର କିଆରି ଆଉ ପାଟ, ଦଣ୍ଡା ଗୋଚର କିଆବୁଦା ବେତବଣ, ଆମ୍ବ ତୋଟା ହିଡ଼ ଆଉ ଶଗଡ଼ ସରି। ଏଇ ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଏ ନଈ ଆଉ ପାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡେନି ରାସ୍ତା ଘାଟ, ଦିନ ବା ରାତି। ଉଚ୍ଚାଟରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ ନଈ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ। ନଦୀରେ ଆସେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା। ପାଣି ଘେରରେ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟି କହେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବର୍ଷା କଲେ, ସରକାର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ଆମେ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ତିନ୍ତୁଛୁ, ଅଖିଆ ଅପିଆ ଚାହିଁ ରହିଛୁ ଆକାଶକୁ। କେତେବେଳେ ଆକାଶର ବାଦଲ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ପାଣି କମିଯିବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ମୁହଁ କାଢିବ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବି ଅନେକ ରାଜନୀତି ଚାଲେ। ଟିଭିରେ ସରକାରଙ୍କର ପାରିଲା ପଣିଆର ଧାରା ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେତିକିବେଳେ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ନାତି ଟୋକାର ରାଇମ ମନେ ପଡେ, ରେନ୍ ରେନ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍ପେନ୍, ନେଭର କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ବର୍ଷାର ନିଛକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ସୁମଧୁର ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରାବଣ ଝରେ। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟିଏ। ଅଭିମାନୀ ଶ୍ରାବଣର ବାରିଧାରାରେ ଦେହ ମନ ପୁଲକିତ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆର୍ଦ୍ର ଅବୟବରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିଳିତ। ଚକ୍ଷୁରେ ଅସମନ୍ତି ଇଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବାଧକ ସାଜେ ବର୍ଷା କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ବର୍ଷା ଝରେ, କବି ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଭାରତୀ ସାର୍ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି। ଥିଲେ ତ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। କଟିଗଲେ କିଛି ବୋଧେ। ହୁଁ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ସେ ଜଏନ୍ କରି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା କବି ପ୍ରଫେସର କମଳ କୁମାରୀ ଦାସଙ୍କର କବିତା ମୌସୁମୀ। ରାଗ ଚୋଖୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଶୈଳୀ। ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ କିପରି ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ମୌସୁମୀ କବି କମଳ କୁମାରୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ କମଳ କୁମାରୀ ଦାସ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ମୌସୁମୀ। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ ପରଶେ ଅଳସୀ ନାୟିକା ଆସେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୁଧା ପରଶେ ଧରଣୀ ହସେ। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ ପ୍ରବେଶେ ଅଳସୀ ନାୟିକା ଆସେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୁଧା ପରଶେ ଧରଣୀ ହସେ। ନବ କନ୍ୟକା ସୁନ୍ଦରୀ ମାନମୟୀ ସୁକୁମାରୀ, ଚଞ୍ଚଳା ରମ୍ୟା କିଶୋରୀ ଆସେ ହରସେ। ମୌସୁମୀ ଚାରୁ ଚପଳା, ଚଞ୍ଚଳ ଚରଣ ଲୀଳା ହରଇ ଜ୍ୱାଳା। ମୌସୁମୀ ଚାରୁ ଚପଳା, ଚଞ୍ଚଳ ଚପଳ ଲୀଳା ହରଇ ଜ୍ୱାଳା। ତପନ ତାପ କଷଣେ ପଥ ଚାହିଁ ଶୁଣା ଯାଉନି। ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତୁରେ ଜଗତ ଜନେ କମ୍ପା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କଟିଗଲା, ତାଙ୍କର ଥିଲା ବି ଆଗରୁ ଟିକେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କଟିଗଲା। ତେଣୁ କଣ କରିବେ, ତଳକୁ ଯିବେ ଆହୁରି ନାଇଁ, ସେ ଜଏନ୍ କଲେଣି ନା କଲେଣି। ଆଉ ଥରେ କବିତାଟା ପଢନ୍ତୁ, କାରଣ କବିତାଟା ଭଲ ଶୁଣି ହେଲାନି। ହଉ ହଉ, ଯେ କଟିଗଲା, ନେଟ୍ ଟା କଟିଗଲା। ମୌସୁମୀ ଆଉ କବିତାର ଥରେ ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ପଢନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ। କବିତାଟା। ହଁ, ପ୍ରଥମରୁ ପଢୁଛି। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ ପ୍ରବେଶେ ଅଳସୀ ନାୟିକା ଆସେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୁଧା ପରଶେ ଧରଣୀ ହସେ। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ ପ୍ରବେଶେ ଅଳସୀ ନାୟିକା ଆସେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୁଧା ପରଶେ ଧରଣୀ ହସେ। ନବ କନ୍ୟକା ସୁନ୍ଦରୀ ମାନମୟୀ ସୁକୁମାରୀ, ନବ କନ୍ୟକା ସୁନ୍ଦରୀ ମାନମୟୀ ସୁକୁମାରୀ, ଚଞ୍ଚଳା ରମ୍ୟା କିଶୋରୀ ଆସେ ହରସେ। ଚଞ୍ଚଳା ରମ୍ୟା କିଶୋରୀ ଆସେ ହରସେ। ମୌସୁମୀ ଚାରୁ ଚପଳା, ଚଞ୍ଚଳ ଚରଣ ଲୀଳା ହରଇ ଜ୍ୱାଳା। ମୌସୁମୀ ଚାରୁ ଚପଳା, ଚଞ୍ଚଳ ଚରଣ ଲୀଳା ହରଇ ଜ୍ୱାଳା। ତପନ ତାପ କଷଣେ ପଥ ଚାହିଁ ଅନୁକ୍ଷଣେ, ତପନ ତାପ କଷଣେ ପଥ ଚାହିଁ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆତୁରେ ଜଗତ ଜନେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ଶୁଭୁନି। ଜଗତ ଜନେ କପାଳ ଆଶା କଳି କଷେ
ସେ ଆଶା କରି ଚିକା ଖେଳେ ପୁଣି ହ୍ୟାଲୋ ପୁଣି କଟିଗଲେ କି? ହଁ ପୁଣି କଟିଗଲା ହଁ ଆସିଲା। ହୃଦ ପଦ୍ମ କୋରକ ଦୋଳେ ମାୟା ମରିଚିକା ଖେଳେ ଲୀଳା ଚପଳେ। ପ୍ରେମ ଋତୁ ପରଶରେ ଜଗତ ହସେ ବିଭୋରେ ମଧୁମଳୟ ଛୁଆଁରେ ନବୀନ ନୀରେ ରଜସ୍ୱଳା ବସୁମତୀ ସନ୍ତାନ ଧାରଣେ ମତି ଋତୁ ଗର୍ଭା ଆସେ ସତୀ ହରଷ ଭରେ ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ଆସେ ସତୀ ହରଷ ଭରେ। ପ୍ରେମ ଋତୁ ପରଶରେ ଜଗତ ହସେ ବିଭୋରେ ମଧୁମଳୟ ଛୁଆଁରେ ନବୀନ ନୀରେ ରଜସ୍ୱଳା ବସୁମତୀ ସନ୍ତାନ ଧାରଣେ ମତି ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ଆସେ ସତୀ ହରଷ ଭରେ। ଗ୍ରୀଷମ ତାପରୁ ଉଦ୍ଧରି ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତି ଗାଏ ସୁନ୍ଦରୀ। ଗ୍ରୀଷମ ତାପରୁ ଉଦ୍ଧରି ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତି ଗାଏ ସୁନ୍ଦରୀ। ସର୍ବେ ହେଲେ ଆନମନା ଦେଖି ସେ ଦିବ୍ୟ ଲଳନା ସର୍ବେ ହେଲେ ଆନମନା ଦେଖି ସେ ଦିବ୍ୟ ଲଳନା ପ୍ରୀତି ରଙ୍ଗେ ସୁଶୋଭନା ଲଳିତ ସୁରେ ପ୍ରୀତି ରଙ୍ଗେ ସୁଶୋଭନା ଲଳିତ ସୁରେ ପିନ୍ଧି କଳା ମେଘି ପାଟ ଟମକ ନିଶାଣ ଥାଟ ପିନ୍ଧି କଳା ମେଘି ପାଟ ଟମକ ନିଶାଣ ଥାଟ ବିଜୁଳି କଢ଼ାଏ ବାଟ ଆନନ୍ଦ ଭରେ ବିଜୁଳି କଢ଼ାଏ ବାଟ ଆନନ୍ଦ ଭରେ। ବିଦ୍ୟୁଲେଖା ଚମକ ରାଗେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗେ ପୂରିତ ଭବେ ବିଦ୍ୟୁଲେଖା ଚମକ ରାଗେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗେ ପୂରିତ ଭବେ। ରତିପତି ପାଞ୍ଚଶର ଏକାକାର ହୃଦୟ କାମର ସଂସାର ମଦନ ବସେ ଅନଙ୍ଗ କି ଅଙ୍ଗ ଲଭି ଜଳେ ଜଳାଇବା ଲାଗି ଅନଙ୍ଗ କି ଅଙ୍ଗ ଲଭି ଜଳେ ଜଳାଇବା ଲାଗି ଉତ୍ଫୁଲ କଦମ୍ବ ଜାଗି ମଞ୍ଜୁଳେ ହସେ ଉତ୍ଫୁଲ କଦମ୍ବ ଜାଗି ମଞ୍ଜୁଳେ ହସେ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ସଲିଳ ତହିଁ ଶୋଭା ବିଭାର ଭଣ୍ଡାର ନୁହଁଇ କହି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ସଲିଳ ତହିଁ ଶୋଭା ବିଭାର ଭଣ୍ଡାର ନୁହଁଇ କହି। ନବ ପଲ୍ଲବ ସମ୍ଭାର ସବୁଜ ସୁଷମା ସାର ଦଶ ଦିଶ ଭରପୁର ପ୍ରାଣ ବିଭୋର ନବ ପଲ୍ଲବ ସମ୍ଭାର ସବୁଜ ସୁଷମା ସାର ଦଶ ଭରପୁର ପ୍ରାଣ ବିଭୋର ଧନୁ ଆଶା କଳି ଆକାଶେ ଉଠେ ଉଜ୍ଜଳି ଅନୁପମ ରୂପେ ଝଳି କି ମନୋହର ଅନୁପମ ରୂପେ ଝଳି କି ମନୋହର। ମୌସୁମୀ ମଧୁ ବରସେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁରେ ଦାନେ ଜଗତ ହସେ ମୌସୁମୀ ମଧୁ ବରସେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁର ଦାନେ ଜଗତ ହସେ। ବିହି କେତେ ରୂପ ଦେଇ ଗଢ଼ିଛି ମୋହନ ମହି ତୁଳନାକେ ପାରେ ଦେଇ ଶୋଭା ଭଣ୍ଡାର ବିହି କେତେ ରୂପ ଦେଇ ଗଢ଼ିଛି ମୋହନ ମହି ତୁଳନାକେ ପାରେ ଦେଇ ଶୋଭା ଭଣ୍ଡାର କେତେ ସୁମନ ମଞ୍ଜରୀ କେତେ ବାସ ଚିତ୍ତହାରୀ କେତେ ସୁମନ ମଞ୍ଜରୀ କେତେ ବାସ ଚିତ୍ତହାରୀ ବରଷା ଆଗମେ ଶିରୀ କୁସୁମା କର ବରଷା ଆଗମେ ଶିରୀ କୁସୁମା କର ଶୁଭଗା ତଟିନୀ ନିକର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଆସେ ଧାଏଁ ତତ୍ପର ଶୁଭଗା ତଟିନୀ ନିକର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଆସେ ଧାଏଁ ତତ୍ପର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ସାଦର୍ବକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ମୋ ଗାଁରେ ବର୍ଷା କବି ସଲିଳା ମହାନ୍ତି। କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ବର୍ଷା ରାଣୀ ଗଭାରେ କଦମ୍ବର ମାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ରାଣୀ ଗଭାରେ କଦମ୍ବର ମାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଘନ ନୀଳ ଓଢଣୀ ପକାଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଧରାରେ ପାଦ ଥାପେ ବର୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଦାନ। କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବି ସଲିଳା ମହାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ବର୍ଷା
ବର୍ଷା କବିତାର ଆସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ସେ କମଳା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କଣ କମଳ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ବି ହଉନି, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବହୁତ। ହଁ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସର, ସେଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୋର କବିତା ପଢ଼ୁଛି। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମୋ ଗାଁରେ ବର୍ଷା। ମୋ ଗାଁକୁ ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ ଆସେ ବର୍ଷା ରାଣୀ। ମୋ ଗାଁକୁ ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ ଆସେ ବର୍ଷା ରାଣୀ। ଗଭାରେ ମଣ୍ଡାଇ କଦମ୍ବର ମାଳ ଘନ ନୀଳ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି। ଗଭାରେ ମଣ୍ଡାଇ କଦମ୍ବର ମାଳ ଘନ ନୀଳ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି। ଚଷା ଭାଇ ଆମ ମୁରୁକି ହସୁଛି, ଚଷା ଭାଇ ଆମ ମୁରୁକି ହସୁଛି ବର୍ଷା ରାଣୀର ରୂପ ବଖାଣି। ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ନୀଳ ନାଳି କଇଁ ଶୋଭାର ପସରା ମେଲି ଦେଲାଣି। ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ନୀଳ ନାଳି କଇଁ ଶୋଭାର ପସରା ମେଲି ଦେଲାଣି। ଆକାଶ ବୁକୁରେ ବାଦଲ ଭାସଇ ବର୍ଷା ବଧୂର ଚିବୁକ ଛୁଇଁ। ଆକାଶ ବୁକୁରେ ବାଦଲ ଭାସଇ ବର୍ଷା ବଧୂର ଚିବୁକ ଛୁଇଁ। ରୂପେ ରୂପୋତ୍ତମା ସାଜିଣ ବର୍ଷା, ରୂପେ ରୂପୋତ୍ତମା ସାଜିଣ ବର୍ଷା। ରିମ୍ ଝିମ୍ ସୁରେ ଶୁଣାଏ ତାହାର ମଧୁର ବାଣୀ, ଶୁଣାଏ ତାହାର ମଧୁର ବାଣୀ। ଜଗତ ଜନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସିନା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ରୌଦ୍ର ତାପକୁ ସେ ନେଇଛି ସହି। ଜଗତ ଜନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସିନା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ରୌଦ୍ର ତାପକୁ ସେ ନେଇଛି ସହି। ତା ବିନା ଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ, ତା ବିନା ଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ। ମରୁଭୂମି ହେବ ଏଇ ଜଗତ ଜାଣି, ମରୁଭୂମି ହେବ ଏଇ ଜଗତ ଜାଣି। ବର୍ଷା ନୁହେଁ ସେ ମାତୃ ସ୍ୱରୂପା, ବର୍ଷା ନୁହେଁ ସେ ମାତୃ ସ୍ୱରୂପା। ନାରୀର ରୂପରେ ସେ ଯେ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଆମ ଅମୂଲମଣି। ନାରୀର ରୂପରେ ସେ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଅମୂଲମଣି। ବର୍ଷାର ଧାରା ଝରି ପଡ଼େ ଯେବେ, ତା ପାଖରେ ତ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରର ବିରାସ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ତ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରର ବିଚାର ନାହିଁ। ବର୍ଷାର ଧାରା ନାରୀର ମମତା, ବର୍ଷାର ଧାରା ନାରୀର ମମତା। ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ବରଦାନ ପରା ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପରଶମଣି। ବର୍ଷାର ଧାରା ନାରୀର ମମତା, ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ ବରଦାନ ପରା ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପରଶମଣି, ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପରଶମଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ କବି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭାବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କବି ପ୍ରବୀର କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ରଚନା ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦା। ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରେମ କବିତା। ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ବିନା ଏ ସଂସାର କଣ୍ଟକିତ ପଥ, ଚାଲିବା ଦୁରାସାଧ୍ୟ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖେ ରହି ମୋ ଜୁଇରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ପକାଇବ, ତେବେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କୋକେଇରେ ଯିବି ହରି ନାମ ଗାଇ, ଜୁଇରେ ଜଳିବି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ। ଚନ୍ଦନ କାଠଟି ଦେବୁ ତୁ ଜୁଇରେ, ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। କବି ପ୍ରବୀର କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠ। କବି ପ୍ରବୀର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବେ ଗାଇବେ। ସେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ କାହିଁକି ଓପନ କରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରବୀର ଭାଇ, ସେ ଅଛନ୍ତି ତ ଇଏରେ, କାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାହେଲେ ଆଉ କାହିଁ। ନାଇଁ ଆସିଲେଣି ଆସିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରବୀର ଭାଇ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ରବୀର ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କବି ପ୍ରବୀର କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା କବିତା ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦା ମ୍ୟାଡାମ। ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦା ତୁମେ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ ଦୂରେ, ରହିଥିବ ସଦା ମୋ ଅନ୍ତରେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ବାକି ଅଛି ପରା, ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ସାଥିରେ।
ସଂସାରର ପଥ ଏତେ କଣ୍ଟକିତ, ରକ୍ତାକ୍ତ ପାଦରେ ଚାଲିଛୁ ସେ ପଥ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଦିଅ ମୋ ସାଥ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇବେ ଜଗତର ନାଥ। ପୋକଇରେ ଯିବି ହରିନାମ ଗାଇ, ଜୁଇରେ ଜଳିବି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ। ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠଟିଏ ଦେବୁ ତୁ ଜୁଇରେ, ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଏକୁଟିଆ ଯିବୁ, ନଥିବି ତୋ ସାଥେ ସାଥୀ ଦେବାକୁ। ମୋ ଆତ୍ମା ରହିବ ସାଇ ହୋଇ ତୋ ସାଥେ, ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଉ ଥରେ ପଢିବି ନା? କବିଙ୍କର କବିତାରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶୁଣା ଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କବିଙ୍କର କବିତାରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ଓ କବିତା ସର୍ଜନା ଖୁବ ମଧୁର। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। କବିତା ମଞ୍ଚର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା କବି ତରୁଣମାଳା ମହାପାତ୍ର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। କବି ଏଠାରେ ବର୍ଷାକାଳୀନ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯିବା। କବିତା ତରୁଣମାଳାଙ୍କର ଶୁଣି ବର୍ଷାର ଅନୁଭବ କରିବା। କବି ତରୁଣମାଳା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ବିଲ ବାଡ଼ି ତୋଟା କାନନ ହସେ, ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ମେଲଣ ବସେ, ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲିକ ରଡ଼ି ପ୍ରକାଶେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ଶୁଭ୍ର ଆକାଶକୁ ବାଦଲ ଗ୍ରାସେ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତରଙ୍ଗରେ ନଭ ଝଲସେ, ଝିଙ୍କାରି ଶବ୍ଦରେ ନିଝୁମ ରାତିରେ, କେଜାଣି କାହିଁକି ମନ ମଧ୍ୟକୁ ସଂଶୟ ପଶେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ଓଦା ଭିଜା ମାଟି ମହକି ବାସେ, ଗହୀର ବିଲରେ ମୀନ ପାଇଁ ବକ ଧ୍ୟାନରେ ବସେ, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ମାନ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଆକାଶେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ମେଘମାଳା ଖଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ନାଲି ଟହଟହ ପାଚିଲା ତାଳ, ନାଲି ଟହଟହ ପାଚିଲା ତାଳ ଗଛରୁ ଖସେ, ଜେଜି ମା ସେଥିରେ ପୋଡ଼ ପିଠା କରେ ମନ ହରସେ, ଘର ଓ ଅଗଣା ମହ ମହ ହୋଇ ମହକି ବାସେ, ପାକୁଆ ପାଟିରେ ପାନ ଖାଇ ଜେଜି ମୁରୁକି ହସେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, କୁନା କୁନି କରି କାଗଜର ଡଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଭସନ୍ତି ମନ ଉଲ୍ଲାସେ, ବାପା ଆକଟିଲେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଜେଜେଙ୍କ ପାଶେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ସବୁଜ ଘାସକୁ ସାଧବ ବୋହୂ କେଉଁଠୁ ଆସେ, ସବୁଜ ଘାସକୁ ସାଧବ ବୋହୂ କେଉଁଠୁ ଆସେ, ମଖମଲି ପାଟ ପରିବୃତା ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ବାଲି ଛତୁ ଫୁଟି ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶେ, ପୋଖରୀ ଜଳରେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ଟଗର ତରାଟ କନିଅର ଚମ୍ପା ମହକି ବାସେ, କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଭରିଯାଏ ଫୁଲ ଅପୂର୍ବ ଦିଶେ, ସେଫାଳି ଫୁଲ ଝରି ଫଡ଼ି ତଳେ ବାସ୍ନା ପରସେ, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଏଦିନେ ଆସେ, ଫୁଲ ତୋଳି ଫୁଲ ମାଳା କରୁ ଦେଉ ମାଙ୍କ ପାଶେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ଝରକା ସେପଟେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ମେଘ ବରସେ, ପ୍ରେମିକା ଆଖିରେ ନିଦ ନ ଆସେ, କାହିଁ ଗଲେ ପ୍ରିୟ ଘନ ବରଷାରେ, ମେଘ ହସ୍ତେ ଚିଠି ଦିଏ ଉଦାସେ, ବିରହ ବେଦନା ହୃଦୟ ତ୍ରାସେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ଛପର ଘର ଚୁଲିରୁ ଧୂଆଁ କୁଣ୍ଡଳି ଦିଶେ, ଛଣ ଛପରରୁ ବର୍ଷା ପାଣି କେବେ ଚୁଲିରେ ପଶେ, ବୋଉ ହାତର ଶାଗ ଭଜା ଛୁଙ୍କ ମହକି ବାସେ, ବୋଉ ରଖିଦିଏ ନାଲି ଚା ମୁଢ଼ି ଜେଜେଙ୍କ ପାଶେ, ଜେଜି ମା ଦେଖି କଣେଇ ହସେ। ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ଅତୀତର ସେଇ ହଜିଲା ସ୍ମୃତି, ଅତୀତର ସେଇ ହଜିଲା ସ୍ମୃତି ଆଜି ଆଖିରେ ଭାସେ, ଅତୀତର ସେଇ ହଜିଲା ସ୍ମୃତି ଆଜି ଆଖିରେ ଭାସେ, ଫେରି ଯାଇ ସେଇ ଅଭୁଲା ଦିନକୁ ଦେଖେ ନିରାଶେ, ଫେରି ଯାଇ ସେଇ ଅଭୁଲା ଦିନକୁ ଦେଖେ ନିରାଶେ। ହାୟରେ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ନେଲୁ ତୁ ସେ ପିଲା ବୟସ,
ଭାବିଲେ ମନରେ ସନ୍ତାପ ଆସେ, ଭାବିଲେ ମନରେ ସନ୍ତାପ ଆସେ, ଭାବିଲେ ମନରେ ସନ୍ତାପ ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद कवि। कविता बहुत हृदयस्पर्शी। परवर्ती कवितार शीर्षक दे रे कदम दे, कवि प्रभात कुमार नंद। प्रेमपूर्ण कविताटीए मनर मଣିଷ ପାଇଁ। आसंतु शुणिमा कविଙ୍କ कंठरू। कदम्ब गछकु मागिली फूल मु, दे रे कदम्ब दे, कवि प्रभात कुमार नंद को निमंत्रण। ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। प्रभात भाई की प्रभात नंदा प्रभात जॉइन करना। हाँ भारती भाई जॉइन कर नेट कटि जाइतिला। भारती भाई की डाकी दिंतु। प्रभात भाई जॉइन करना, टेलीफोन भी स्विच ऑफ अच्छी। आउ किए बोलिबे तन कविता टा ना ता पर कविता को जिबे। परवर्ती कविता कवि शुभेन्दु कुमार दासଙ୍କର रचनारू सर्जरी ଓ ବର୍ଷା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନ। ରଚନାଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବି शुभेन्दु कुमार दास। तापरे जय भारत जगन्नाथ। भूषण पटनायक को डाकी देवे। तापरे मु डाकिबी भारती भाई का पर डाकिबी। तो मु पढ़ी तो कवि शुभेन्दु कुमार दास। हाँ ठीक अच्छे। जय जगन्नाथ। सर्जरी और वर्षा एक अद्भुत मिलन। सर्जरी पाएकी गली मुही सम अल्टीमेट हॉस्पिटल, रहिली टोटल 4 दिन सेठी हेबा पई ऑपरेशन। रूम जे मिलला रहियाकू मते 5 स्टार होटल परी, भाबिली रहंती कि एठी खुशी रे घर को किया मु जिबी। रहिले मो साथे पत्नी जे जस्मिता आउ जोई सुशोभन, जेमिति लागिला जाइछु सेठिकी काटिबाकू भेकेशन। रूम नेला परे देखिली रूम रे बड़ काच झरकाटे, कि सुंदर दृश्य थिला देखिबाकू गाड़ी मोटर रास्ता घाटे। देखुथिली बसी लैंड करूथुबा केते जे उड़ाजाहाज, सबुठू अधिक थिला आकर्षण वर्षा संगे खंड मेघ। लुचकाड़ी खेल खेलुथांती दुहे वर्षा ओ हालका खरा, इच्छा थिले मध्य हॉस्पिटल रे चिकन पकोड़ा मना। सर्जरी सरिला फेरिली केबिनी जणा न पड़ई किछि, एनेस्थेसिया छाड़ू छाड़ू स्टार होटल नुहे से जमपुरी। विधातार विधि अन्यथा कि हेब अछि बा काहा सामर्थ्य, कष्ट जंत्रणा को सही न पारी मु हेली खाली छटपट। झरका को चाही एंजॉय करिबा कथा तो चुलिकी गला, मने भी पड़िला नाही सेठी गोटे झरकाटे अबा थिला। सर्जरी पूर्वरु सर्जरी नुहे से थिला भेकेशन मजा, तापर कथा मु भाबी दिए जेबे ओह कि जम जंत्रणा। देह टिके भल हेउ न हेउनु घर को डिस्चार्ज हेली, वर्षा जेबे हुए खोजे मने मने सेई झरकाटी मुही। कविता पाठर सुजोग पाई कि संजोग को धन्यवाद। रहुची एठी प्रणाम करी मु शुभेन्दु कुमार दास। रहुची एठी प्रणाम करी मु शुभेन्दु कुमार दास। धन्यवाद कवि निजर अनुभूति को वर्षार छिटिकारे मिसाई कविता रचना करथिबारु। परवर्ती कविता भारती भूषण पटनायक। शीर्षक श्रावण झरे। प्रेमपूर्ण कविताटीए अभिमानी श्रावणर बारिधारारे देहमन पुलकित स्वल्प आर्द्र अवयवरे रोमांच अर्धनिर्मिलित चक्षुरे असरंती इच्छापूर्ण हेबार बाधक साजे वर्षा किपरि वर्णना करिसंती। आसंतु शुणिबा कविता श्रावण झरे, कवि भारती भूषण पटनायक।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର କଥା ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ। ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମୁଁ ପଢିଦଉଛି ତାହେଲେ। ପାହାଡ ତଳେ ତମ ଗାଁ, ଏ ପାଖେ ଆମ ଗାଁ। ପାହାଡ ତଳେ ତମ ଗାଁ, ଏ ପାଖେ ଆମ ଗାଁ। ବରଷା ଝରେ ତମ ଗାଁରେ, ବରଷା ଝରେ ତମ ଗାଁରେ, ଏ ମନେ ଲାଗେ ନିଆଁ। ପାହାଡ ତଳେ ତମ ଗାଁ, ଏ ପାଖେ ଆମ ଗାଁ। ବଉଦ ଖେଳେ ତମ ଗାଁରେ, କଳା ମାଘ ପାଟ ମେଲି, ମେଘ ବରସି ଆମ ଗାଁରେ, କ୍ଷେତରେ ଦିଏ ଢାଳି। ବଉଦ ଖେଳେ ତମ ଗାଁରେ, କଳା ମେଘି ପାଟ ମେଲି, ମେଘ ବରସି ଆମ ଗାଁରେ, କ୍ଷେତରେ ଦିଏ ଢାଳି। ବରଷା ଦିନେ, ବରଷା ଦିନେ ନଈରେ ବଢି, ଯିବା ଆସିବା ମନା, ଯିବା ଆସିବା ମନା। ପାହାଡ ତଳେ ତମ ଗାଁ, ଏ ପାଖେ ଆମ ଗାଁ। ଶ୍ରାବଣ ଝରେ ଏ ମେଘ ଝୁରେ, ଶ୍ରାବଣ ଝରେ ଏ ମେଘ ଝୁରେ, ଝୁରେ ରାଇର ମନ। ଝୁଲଣ ଜାତ ଦେଖି ସଂଗାତ, କହେ ଜୀବନ ହେଲା ଧନ୍ୟ। ରାଧା ମାଧବ, ରାଧା ମାଧବ কহিয়ে জীব জানতা কি সতে সিনা, জানতা কি সতে সিনা। পাহাড় তলে তম গাঁ, এ পাখি আম গাঁ। বর্ষা ঝরে তম গাঁরে, বর্ষা ঝরে তম গাঁরে, এ মনে লাগে নিয়া। পাহাড় তলে তম গাঁ, এ পাখি আম গাঁ, এ পাখি আম গাঁ। নমস্କାର। ଧନ୍ୟବାଦ କବି, ସୁନ୍ଦର ରଚନା, ମନମୁଗ୍ଧକର। କବିତା ମଞ୍ଚର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ବର୍ଷା, ସୃଜନଧାରୀ କବି ରାଜକୁମାର ସୁତାର। ସୃଜନର ସନ୍ତକ ଆଧାରରେ ବର୍ଷା ତୁମେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସୁଖ ଆଉ ମୁଠାଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ଧରାର ନିସଙ୍ଗତା ଅନ୍ତରାଳକୁ ଭେଦ କରି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅବିରତ ଝରୁଥାଅ, କବି, ପ୍ରେମୀ, ଯୋଗୀ, ଶିଳ୍ପୀ, କୃଷକ, ପାହାଡି ଝରଣା ସବୁରି ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବର୍ଷା ନୁହେଁ ବାରିପାତ ମାତ୍ର, ବର୍ଷା ଅଟେ ସୃଜନର ଧାରା, ନୂଆ ନୂଆ ଭାବ ନେଇ ମଣିଷକୁ କରେ ଆତ୍ମହରା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା କବି ରାଜକୁମାର ସୁତାରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ନମସ୍କାର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା, ସୃଜନର ଧାରା। ବର୍ଷା ନୁହେଁ ବାରିପାତ ମାତ୍ର, ବର୍ଷା ଅଟେ ସୃଜନର ଧାରା, ନୂଆ ନୂଆ ଭାବ ନେଇ ମଣିଷକୁ କରେ ଆତ୍ମହରା। କବି ତ କବିତା ଲେଖେ, ପ୍ରେମୀ ଲେଖେ ପ୍ରେମର ଚିଟାଉ, ବରଷାର ଟପ ଟପ ଶବ୍ଦେ ଯୋଗୀ ମନ ଧ୍ୟାନେ ମଗ୍ନ ଆଉ। ପାଣି ଭରା ନଦୀ କାନ୍ତାରରେ ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଏ, କର୍କଶ ସୁରର ଅପନିନ୍ଦା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ବିବିଧତାରେ ମାଦକତା ଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ଶୁଷ୍କ ଥିବା ପାହାଡି ଝରଣା ଛନ୍ଦ ତୋଳି ତଳକୁ ଝରଇ, ସତେଅବା ଶିବଙ୍କ ଜଟରୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଓହ୍ଲାଇ ଆସଇ। ବନଗିରି ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁ ଭରି ଉଠେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ, ଶିଳ୍ପୀର ତୁଳି ଆନମନା ହୁଏ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଚାଲେ କାନଭାସରେ।
ଧାନ କ୍ଷେତ ପୁରି ଉଠେ ଛନ ଛନ ଧାନର ଗଛରେ, ଅନ୍ନକୁ ସର୍ଜନା କରି କୃଷକଟି ନାଚେ ଆନନ୍ଦରେ। ଅନ୍ନମୟ ଏ ଜଗତ ବର୍ଷା ତାର ଉଦ୍ଗମର ସ୍ଥଳ, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଏ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି ଅନମୁଗ୍ଧ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କବିତା ବର୍ଷା, କବି ପ୍ରଫେସର ରେବତୀ ଦେବୀ। କବିଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷାର ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ମୋର ମନେ ପଡେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରଚନାରୁ ପଦେ। ବର୍ଷା କାଳ ଅଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ମିତ୍ର, ମାତ୍ର ପଙ୍କଜ ଅମଲା ନୁହେଁ ବିଚିତ୍ର। ଜଳ ଗହଳେ ହେଲା ତା ପକ୍ଷେ ଯମ, ଅତି ସମ୍ପଦ ବାବୁ ମହାଭିଷମ। ଆସନ୍ତୁ କବି ପ୍ରଫେସର ରେବତୀ ଦେବୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ବର୍ଷା କବିତା ଆସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା। ନିଦାଘର ଶେଷେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଭେଳା ଭେଳା ମେଘ ଭାସେ, ବାଦଲ ଫାଙ୍କରୁ ସୌଦାମିନୀ ତେଣୁ ମନ ଖୁସିରେ ହସେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିରେ ଧରାକୁ ଦିଏ ଥରାଇ, ଦିନ କିବା ରାତି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ ଆକାଶୁ ମେଘ ଝରାଇ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପକ୍ଳିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷଲତା ଜୀବ ନବ ଜୀବନ ଲଭନ୍ତି, ପିଆସୀ ଚାତକ ତୃଷା ନିବାରଣେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ମଣନ୍ତି। ଶୁଷ୍କ ତରୁବଲି ପଲ୍ଲବୀ ଉଠନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା କାନ୍ତିରେ, ବର୍ଷା ଆଗମନେ ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକର ମନ ହରେ। ଦର୍ଦୁର ରାବନ୍ତୀ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ବାଂଶ କୁଞ୍ଜେ, ଶୁଷ୍କ ନିର୍ଝରିଣୀ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ଛନ୍ଦାଇତେ ମନୋରଞ୍ଜେ। ଝର ଝର ହୋଇ ଝରି ପଡେ ବର୍ଷା, ଭରିଯାଏ ନଦୀ ନାଳ, ଅଧିକ ବର୍ଷାରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ବନ୍ୟା ଜୀବ ଜଗତର କାଳ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେବେ ଆସେ, ଆକାଶ ଅଙ୍ଗନେ ବାଦଲ କୂଳରେ ବଜ୍ର ବିଜୁଳି ହସେ। କଳା ବାଦଲର ଆଢୁଆଳରେ ସୂରୁଜ ଯାଆନ୍ତି ଲୁଚି, ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସି ଯାଏ ଧରା ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ରଚି। ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ବଜ୍ର ନିନାଦରେ ହରଇ ପ୍ରାଣୀର ନିଦ, ରାତି କିବା ଦିନ ଫରକ ପଡେନା ରହ ବର୍ଷା ନାଦ। କୁଳା ତା କେଶ ବାସ, ଛମ 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 ବାଜେ ତା ନୁପୁର, ସତେକି ରଚୁଛି ରାସ। ବରଷା ପାଣିରେ ନାଳ ଭରେ, ଦର୍ଦୁର ଖୁସିରେ କୋକିଳ ବସେ ନୀରବେ। ବିଲ ବାଡି ଯେବେ ପାଏ ବର୍ଷା ପାଣି, କୃଷକ ମନ ଉଛୁଳେ, ବର୍ଷକର ଶସ୍ୟ କରିବ ଉତ୍ପନ୍ନ ନିଦାଘେ ଥିଲା ବିକଳେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବରଷାରେ ହସି ଉଠେ ଧରା ନବ ଜୀବନ ଲଭି, ଅଧିକ ବର୍ଷା ବିପଦ କାରଣ ନଥାନ୍ତି ଆକାଶେ ରବି। ଜଳ ଯେ ଜୀବନ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଜଳ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ଜଳ ବହୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବର୍ଷା, ରୋକି ହୁଏନି ମରଣ। ବର୍ଷାର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେବେ କରନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ କୋପ, ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ିରେ ହଜିଯାଏ ସବୁ ହୋଇଯାଏ ସବୁ ଲୋପ। ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା ଅନିଷ୍ଟ କାରକ, ବୃକ୍ଷଲତା ଜୀବ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମା ହୁଡ଼ିଗଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ। ନମସ୍କାର, ମୋର କବିତାର ସମାପ୍ତି।
ଧନ୍ୟବାଦ କବି। କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଇଏ ଶ୍ରାବଣର ରିମଝିମ ବର୍ଷା ନୁହେଁ। ଏ ଶ୍ରାବଣର ରିମଝିମ ବର୍ଷା ନୁହେଁ। କବି ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ମିଶ୍ର। ଅଶାନ୍ତ ମନର ଏକ ଅଭିମାନ ଭରା କବିତା କବି ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଇଏ ଶ୍ରାବଣର ରିମଝିମ ବର୍ଷା ନୁହେଁ। ଇଏ ଶ୍ରାବଣର ରିମଝିମ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଜି ଜଗାଇଛି ମୋ ମନରେ କୋହ। ତାର ଶୀତଳ ବାରିଧାରା ଆଜି ଯେ ଦେଉନି ମନରେ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି, ଭରୁନି ମାଦକତା। ଆଜି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ମାଟିରେ ହୋଇଯାଇଛି ଧରାଶାୟୀ। ଦୂର କଦମ୍ବ ବନରୁ ଝରି ଆସୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁର ବଂଶୀର ସ୍ୱନ। ସୁରର ରାଗିଣୀ ଆଣୁଛି ମନରେ ଅଭିମାନ ମିଶା କୋହ। ହେ ମୋହନ, ତମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ କଲ ମୋ ପ୍ରତି? ମୋର ଖୁସି କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲନି? ଆଜି ନୀଳ ଗଗନ, ଦୂର ପାହାଡ଼ର ସବୁଜ ବନାନୀର ଫାଙ୍କେ ଫାଙ୍କେ ବାଦଲର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛଟେକା ନୃତ୍ୟ, ସବୁଜ ଘାସ ଗାଲିଚାରେ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବହୁର ଥିରି ଥିରି ଚାଲି, ଚାଷୀ ଭାଇର କ୍ଷେତରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ସବୁ କିଛି ଆଜି ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଷାଦ। ବନ ଉପବନରେ କିଆ ମାଳତୀ ଜୁଇ ଯାଇ ହେନା ସୁଗନ୍ଧ ରାଜ ମତେ ଆଡ଼ ଆଖି କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ବାସନା ଦେବାକୁ। ମୂଷଳ ଧାରାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆଜି ଆକାଶରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ଆଖିର ପ୍ରତି ପଲକରେ, ଅନ୍ତରର ଆବେଗରେ, ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ। ହଁ, ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ମନର ଦୁଃଖକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କବିତା ମଞ୍ଚର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ବର୍ଷା, କବି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କବି ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନାକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସର୍ଜନା ତୁମର ଅତି ମନୋହର ସର୍ଜିଲ ଆମରି ପାଇଁ, ଋତୁ ବିବର୍ତ୍ତନେ ଷଡ଼ ଋତୁ ଘେନି ଆସିଲ ସ୍ରଷ୍ଟାବ ଓହ୍ଲାଇ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଶୁଣିବା କବିତାଟା କବିଙ୍କ ଶୁଭିଲା କି? କଣ୍ଠରୁ କବି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୋ କବିତା ଶୁଭୁଥିଲା? କଣ ହେଲା? ମୋ କବିତାଟା ଶୁଭୁଥିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା। ଭଲ ଶୁଭୁଥିଲା। ଶୁଭୁଥିଲା ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା। ସର୍ଜନା ତୁମର ଅତି ମନୋହର ସର୍ଜିଲ ଆମରି ପାଇଁ, ଋତୁ ବିବର୍ତ୍ତନେ ଷଡ଼ ଋତୁ ଘେନି ଆସିଲ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓହ୍ଲାଇ, ଆସିଲ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓହ୍ଲାଇ। ନିଦା ଗଜେ ଗଲା ବରଷା ଆସିଲା, ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଶେତ ସାର, ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଧରା ପୃଷ୍ଠ ଦିଶେ ସବୁଜିମା କି ସୁନ୍ଦର। ବାରିଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଗନରେ ଶୋହେ ଦାମିନୀର ଦୋଳି ଖେଳ, ଶୁଷ୍କ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଖରେ ମାଡ଼ିଯାଏ, ପ୍ଲାବି ଯାଏ ବେନି କୂଳ। ଚାତକର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିତ ଯାଇଛି, ଚାତକର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିତ ଯାଇଛି, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋପ ମନ, ଚାଷୀ ଭାଇ ମନ ବାଡ଼ ମାନୁନାହିଁ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦେ ମଗନ। ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ବାରିଦର ଶୋଭା, କବି ମନ ଜିଣି ନିଏ, ସତେ ଅବା ଚାନ୍ଦ ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ, ଭାସ୍କର କି ଲୁଚିଯାଏ, ନୀଳ ସଳିଳେ ଭରା ଶଶାଗରା ଧରା, ଢେଉ ଖେଳେ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ, ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରି ରିମ୍ ଝିମ୍ ତାନ, ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତଳେ, ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତଳେ। ଶରତର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦୂରେଇକି ଗଲା, ସବୁଜିମା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, ସବୁଜିମା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, ଋତୁରାଜ ସ୍ପର୍ଶେ କିଶଳୟ ଶୋଭା, ସତେ କି ମନ ମୋହିଲା, ସତେ କି ମନ ମୋହିଲା। ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତୀବ ବିଶିଷ୍ଟ, ଜୀବେ ଦାନା ଖଞ୍ଜି ଦିଏ, ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳେ, ପ୍ରକୃତି ମଣ୍ଡନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ସୁହେ। କେବେ ପୁଣି ରୁଦ୍ର ସାଜି ଗ୍ରାସଇ ମେଦିନୀ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ପୁଣି ଅବଶ୍ୟ ଘଟଇ, ପ୍ରକୃତି କାନ୍ତି ବିଧ୍ୱଂସ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧିବା, ରୋକିବା ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଷୟ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧିବା, ରୋକିବା ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଷୟ, ସବୁଜିମା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା, ପୃଥିବୀର ହୁଅ କ୍ଷୟ, ପୃଥିବୀର ହୁଅ କ୍ଷୟ।
धन्यवाद। धन्यवाद कवि। मो मतरे भावना यथार्थ, कविंकर चिंता चेतना मनमुग्धकर। परवर्ती कविता को स्वागत करिबा कवि विजय लक्ष्मी पट्टनायक कवितार शीर्षक मेघ मल्हार। मेघ मल्हार संगीत शास्त्र रे एक राग जहाकु गान कले आकाशरे मेघ घोटी आसे। एठारे कवि वर्षा को संपूर्ण अपनार कर नैछंती। प्रिया पासे थिले तुमे चमत्कार कुसुम परच, तुमे एक मतवाला बादल आउ प्रेमर बगज। बहुत आड़े खतेई हुअंती तारा सूर्य आउ जन्म। वर्षा वर्षा तुमे केबे पालट जाओ प्रेमर शायरी आउ अधा गल्प लेखा एक निबुज डायरी। वर्षा तुमे एमिति आसुताओ शामुका भिତରେ मोती हुई। अमानिया मौसुमीर आगमन रे अभिमानी आषाढ़ श्रावणर बारिधारा देह मन पुलकित। आसंतु शुणिबा कवि विजय लक्ष्मी कंठरू। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ମେଘ ସୃଷ୍ଟି, ମେଘ ଈଶ୍ୱର, ମେଘ ଦୂତ, ମେଘ ରହସ୍ୟ, ମେଘ ମିଳନର ଋତୁ, ମେଘ ବିରହର ହେତୁ। ମେଘ ଆସିଲେ, ମେଘ ବର୍ଷିଲେ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତିର ପରମାର୍ଥ ତ କେତେବେଳେ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ପରମ ବିଷାଦ। ବର୍ଷା ଦେଇଛି ଉପହାର ଖାଲି ନିଦ୍ରା ବିହୀନ ରାତି। ଅମାନିଆ ମେଘ ବୁଝେ ନା କିଏ ସେ, ତନ୍ଦ୍ରାରେ ଭିଜେ ନୀତି। ମହୁଆ ମନର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାଜେ ସାତ ରଙ୍ଗର ନଈ। ପୁରୁଣା ନିଶାରୁ ମୁକୁଳି ହୁଏ ନା, ଅଚାନକ ଭିଜେ ଛାଇ। ଆଷାଢ଼ରେ ହୁଏ ଆନମନା ଭାରି, ଶ୍ରାବଣେ ଶୃଙ୍ଗାରବତୀ। ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଲେଖେ ମୁଁ କବିତା, ଭିଜାଇ ଆକାଶ ଛାତି। ଆବେଗରେ ଢେଉ ଫିଟି ଲୋଟି ଯାଏ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ପରେ। ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ଠିକଣା ଖୋଜୁଛି ବରଷାର ଧାରେ ଧାରେ। କାଳିଦାସ ଜାଣେ ଯକ୍ଷିଣୀ ଠିକଣା, ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି। ହୃଦୟ ବାରତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଓଦା ବରଷାର ରାତି। ବର୍ଷା ବୁଝେ ନା ସୁଖ ଉପପାଦ୍ୟ, ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼େ କିଏ। ଗଭାରେ କାହାର ଗଜରା ଝଟକେ, ହାତେ ଯୋଗିଥାଳ ଥାଏ। କିଏ ଜୀବନର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବ, କିଏ ବେପଥୁ ପଥିକ, କିଏ ପୁଣି ଘୁରେ ଜଳ ଭଉଁରୀରେ ତୃଷିତ ଜୀବନ ଯାକ। ବେଙ୍ଗୁଲି ଗାଏ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ମେଘ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ। ବିଜୁଳି ଚମକେ ଅନ୍ଧାର ରାତେ, ଛାତିରେ ଜାଗେ ଚମକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଝରି ଆସେ ଯେବେ ଆକାଶ ମଥାନ ଦେଇ। ମେଘମୟ ମନ କଦମ୍ବ ପାଶେ, ଅଚାନକ ଯାଏ ଧାଇଁ। ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇ ନାଚଇ ମୟୂରୀ ମାୟାରେ କରେ ବିଭୋର। ଛବିଳ ଛାତିରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ ପ୍ରେମର ମଧୁର ଗାର। କେତେ ମଧୁଶ୍ରୁତି ଭିଜି ଯାଇଅଛି ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ସାଥେ। ନିଡ଼ହରା ମେଘ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସେ, ଝରାଇବ ଲୁହ କେତେ। ସୁଖର ଗଜ ଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଛି କେ ସୁକୁମାରୀ। ଝରକା ଖୋଲିଛି ବରଷା ଛିଟାରେ, ଭିଜୁଛି କଳା କବରୀ। କିଏ ରାଜା ପୁଅ ଆସିବ ସତେକି, ଘୋଡ଼ା ଝପଟାଇ ଥରେ। ତୋଳି ନେବ ତାକୁ ବାହୁ ବନ୍ଧନେ, ବସାଇ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ। ସେ ମନ ପବନ ଘୋଡ଼ା ଉଡ଼ିଯିବ ଆକାଶ ମଥାନ ଚିରି। ମେଘ ଛାତି ଚିରି ଉଭା ହୋଇଯିବ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ସେପାରି। ନଥିବ ମେଘର ଅମାନିଆପଣ, ନଥିବ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଥିର ହୋଇଯିବ ଅସୁମାରୀ ଆଶା, ଲାଗିବ ସୁଖର ଡଙ୍ଗା। କେତେ ଯେ ସପନ ବିଭୋର କରଇ, ବରଷା ଝରାଏ ରାତି। ସକାଳ ସୁରୁଜ ଲିଭାଇ ଦିଏ ସେ, ମିଛ ସପନର ଗୀତି। ସେମିତି ଝରୁଛି ଆକାଶରୁ ମେଘ, ମେଘ ମଲ୍ହାର ଗାଇ। ଚାଷୀ ଭାଇ କ୍ଷେତ ଉଲ୍ଲସି ଉଠେ, ମେଘର ପରଶ ପାଇ। ମେଘର ପରଶ ପାଇ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद कवि। कविताटी रोमांटिक मिश्रित काव्य देतक, रचना शैली आमोददायक।
କବିତାର ଶେଷ କବିତା। ନା ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଆଉ କିଏ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଜଏନ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନନ୍ଦ ଭାଇ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ରଜନୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କରିପାରିଲେନି। ପ୍ରଭାତ ଭାଇକି ଡାକି ପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଭଲ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେରେ କଦମ୍ବ ଦେ, କବି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନନ୍ଦ। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟିଏ ମନର ମଣିଷ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ମାଗିଲି ଫୁଲ ମୁଁ, ଦେରେ କଦମ୍ବ ଦେ, କବି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନନ୍ଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ମାଗିଲି ଫୁଲ ମୁଁ, ଦେରେ କଦମ୍ବ ଦେ, ସାଇତି ରଖିବି ଛାତିରେ ତାକୁ ମୁଁ, ସାଇତି ରଖିବି ଛାତିରେ ତାକୁ ମୁଁ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାରୀ ସିଏ, ଦେରେ କଦମ୍ବ ଦେ। କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ାକୁ କହିବି ଗଢ଼ିବ ସୁନ୍ଦର ମହଲଟିଏ, ଆହା ସୁନ୍ଦର ମହଲଟିଏ। ଚମ୍ପାକୁ କହି ଶୁଣା ଯାଉନି। ପ୍ରେମ ମହିୟସୀ ସେ ମୋର ମାନସୀ, ପ୍ରେମ ମହିୟସୀ ଅଲିଅଳି ଯେ ମାସିଏ, ଦେରେ କଦମ୍ବ ଦେ। ବସନ୍ତ ଭରିବ ମଳୟ ପବନ, ମୋ ପ୍ରିୟାର ବାତାୟନେ, କୋଇଲିକୁ ଡାକି ନେହୁରା ହୋଇବି ଗାଇବ ପଞ୍ଚମ ତାନେ। ସେ ମୋର ଜୀବନ, ସେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ, ସେ ମୋର ଜୀବନ, ସେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ, ଜନମ ଜନମ ଯାଏ, ଦେରେ କଦମ୍ବ ଦେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେବ ମୋ ପ୍ରିୟାର ଗାତାୟ ଯଉ, ମୋ ପ୍ରିୟାର ଯୌବନେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେବ ମୋ ପ୍ରିୟାର ଯୌବନେ। ଚକୋରୀ ଗାଇବ ପ୍ରଣୟ ରାଗିଣୀ ମୋ ପ୍ରିୟାର ଉପବନେ। ଅଭିମାନିନୀ ସେ ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ, ଅଭିମାନିନୀ ସେ ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ। ଆଖି ଠାରେ କଥା କହେ, ଦେରେ କଦମ୍ବ ଦେ। କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ମାଗିଲି ଫୁଲ ମୁଁ, ଦେରେ କଦମ୍ବ ଦେ, ସାଇତି ରଖିବି ଛାତିରେ ତାକୁ ମୁଁ, ସାଇତି ରଖିବି ଛାତିରେ ତାକୁ ମୁଁ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ
କୁମାରୀ ସିଏ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାରୀ ସିଏ ଦେରେ କଦମ୍ବ ଦେରେ କଦମ୍ବ ଦେ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। କବିତାଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ ମିଶ୍ରିତ କାବ୍ୟଦେତ, ରଚନା ଶୈଳୀ ଆମୋଦଦାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କବିତାର ଭିତରେ ଶେଷ କବିତା ରଜନୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ବୋଧେ ଜଏନ୍ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବି ଆସିଗଲା, ଡକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ। ସେ ଚୌଧୁରୀ ବିଦେଶକୁ ଯୋଡି ପ୍ରଥମ ହେଇଛନ୍ତି। କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା କବି ଡକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ। ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବିତା। ଭାଗବତ ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ପ୍ରଭୁ ଅସୀମ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଚିରନ୍ତନ। ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା କବି ଡକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ। ଶୀର୍ଷକ ବିଭୂତି ଧାରା। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣ ମ୍ୟୁଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭିଲା ଏବେ? ହଁ ହଁ, ବୋଲନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡେରିରେ ଜଏନ୍ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ଆସିଥାଇପାରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତା ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଧରଣର। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଋତୁମାନଙ୍କର ସୃଜନା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୂପରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିପାରିବି, ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି, ସେତେବେଳେ ବିଭୂତି ଯୋଗ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମୋର ସେ କବିତାଟା ବିଭୂତି ଧାରା ବୋଲି, ବିଭୂତି ଯୋଗର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ପଢ଼ିବି। କେ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବ ତୁମର ମହିମା, କେ ଗୁଣି ପାରିବ ତୁମ ଗୁଣ ସୀମା। ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମ ଈଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱରୂପଧାରୀ ଅସୀମ ବିସ୍ତାର। ତୁମର ମହିମା ଅଗାଧ ଅସୀମ, କାହୁଁ ଜାଣିବ ଏ ନର ମୁଁ ଅଧମ। ଚିର ସନାତନ ଅପୂର୍ବ ପରମ, ମହାରୂପରେ ମହାନ ରୂପରେ ତୁମେ ମହିୟାନ। ଶିଖର ଭିତରେ ତୁମେ ହିମଗିରି, ସାଗର ରୂପରେ ମହୋଦ ଅଧିପରି। ଶିଖର ଭିତରେ ତୁମେ ହିମଗିରି, ସାଗର ରୂପରେ ମହୋଦ ଅଧିପରି। ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମାନ, ତେଜ ସମୂହରେ ରବି ଅଂଶୁମାନ। ତେଜ ସମୂହରେ ରବି ଅଂଶୁମାନ। ଅକ୍ଷରରେ ତୁମେ ଅକାରର ମାତ୍ରା, ଜନ ସମାଗମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥଯାତ୍ରା। ଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଓଙ୍କାରର ଧ୍ୱନି, ଆୟୁଧ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ର ପରିମାଣୀ। ଗୋ ଜାତିରେ ତୁମେ ଅଟ କାମଧେନୁ, ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଗର ରତନ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ମିଶ୍ରିତ ତ୍ରିକାଳ, କେ ବା ଜାଣେ ଅଜ୍ଞ ଅଧମ ଯେ ନର। କେ ବା ଜାଣେ ଅଜ୍ଞ ଅଧମ ଯେ ନର। ଋତୁମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଯେ ବସନ୍ତ, ଗୁହ୍ୟ ରଖିବାରେ ତୁମେ ଏକ ମୌନ ବ୍ରତ। ତରଣୀ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ପୁଣ୍ୟସ୍ରୋତା, ମହାବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ ପରମ ବିଧାତା। ତରଣୀ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ପୁଣ୍ୟସ୍ରୋତା, ମହାବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ ପରମ ବିଧାତା। ଧନୁ ବିଦ୍ୱତାରେ ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମ, ଧନୁ ବିଦ୍ୱତାରେ ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମ। ସକଳ ତୀର୍ଥରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ, ସକଳ ତୀର୍ଥରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ଭକତର ତୁମେ ହୃଦୟର ରତ୍ନ, ସାଇତି ଯେ ରଖେ ଅତି କରେ ଅତି ଯତ୍ନ। ଭକ୍ତର ତୁମେ
ତୁମେ ହୃଦୟର ରତ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ରଖେ କରି ଅତି ଯତ୍ନ। ପତିତପାବନ ନାମେ ତୁମେ ଖ୍ୟାତ ପଦ୍ମ ପାଦୁ ଝରେ ଅମୃତର ସ୍ରୋତ। ପତିତପାବନ ନାମେ ତୁମେ ଖ୍ୟାତ ପଦ୍ମ ପଦୁ ଝରେ ଅମୃତର ସ୍ରୋତ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ହେବ ମୋର ସାହା ମୂଢ଼ମତି ବଣେ ଲିଲି ଯାହା। ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ ହେବେ ମୋର ସାହା ମୂଢ଼ମତି ବଣିଲି ମୁଁ ଯାହା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି କ'ଣ ଭଲ ଭାବେ ନ ଶୁଣିଥିବାର ଯଦି ତ୍ରୁଟି ହେଲା କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦରେ ସମର୍ପିତ ଏହି କବିତାଟି। କବିତାର ଶେଷ କବିତା ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ଶୀର୍ଷକ ବରଷା ରାଣୀ। କଳା ଓଢ଼ଣୀକୁ ମଥାରେ ଟାଣି ବରଷା ରାଣୀ ତୁ ବରଷା ରାଣୀ, ବାଦଲ ସଙ୍ଗେ ବିଜୁଳି ରୋଷଣୀ ସବୁରି ମନକୁ ନେଇଛୁ କିଣି। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ଗାଉ ପ୍ରୀତି କାହାଣୀ, ପ୍ରେମିକା ମନରେ ଦେଇ ସପନ ବୁଣି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବାଜାକୁ ତୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଣି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଛଟାରେ ତୁ ମନକୁ କିଣି। ବରଷା ଆସିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହଟିଗଲା ହସିଲା ଧରଣୀ ରାଣୀ, ସବୁଜ ପାଟକୁ ମଥାରେ ଟାଣି ଦେଖାଉଛୁ କେତେ ଠାଣି। ମର ତୁ ତାତି ଯାଏ ଅପସରି ବରଷା ପଡ଼ିଲେ ଜରି, ଆନନ୍ଦେ ପଲାଶ କଦମ୍ବ ହସୁଥାନ୍ତି ଥିରି ଥିରି। ମଧୁମାଳତୀର ମନଲୋଭା ବାସ ପବନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ଚାଷୀ ପୁଅ ଖୁସି କ୍ଷେତର ଭିତରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଧରି କରେ। ବର୍ଷା ସ୍ପର୍ଶରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଫୁଟି ତାରା ଗୋଟି ପରି ଦିଶେ, ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୂ ରେଶମୀ ଶାଢ଼ୀରେ ମନ ଖୋଲି ଟିକେ ହସେ। ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ହୋଇ କୂଳ ଲଙ୍ଗି ମାଡ଼ି ଚାଲେ, କେତେ ବିଲବଣ ଝାଉଁ ତୋଟା ବଣ ଧୋଇ ନିଏ ତାର ଜଳେ। ପହିଲି ଆଷାଢ଼େ ଭରା ଯୌବନେ ବର୍ଷା ତୁମେ ନାଚି ଯାଅ, ଶ୍ରାବଣର ତୁମ ଅମାନିଆ ଲୁହ ତନୁ ମନ ଶିହରାଅ। ଭୋଦୁଅରେ ସତେ ସବୁ ମେଣ୍ଟି ଯାଏ ତୁମରି ମନର ମୋହ, ବର୍ଷା ତୁମେ ସତେ ଏଡ଼େ ଅମାନିଆ ଏଡ଼େ ଅଭିମାନୀ କିଆଁ କୁହ। ତୁମ ଅଭିମାନ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିଥାଅ ବର୍ଷା ତୁମେ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ମତୁଆ ମନ ସପନରେ କେତେ ଝୁମେ। ଅଭିମାନୀ ବର୍ଷା ମାନ ତେଜି ତୁମେ, ସମୟରେ ଆସୁଥାଅ ଏ ଧରା ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ସବୁ ଜିମାରେ ଭରି ଦିଅ। ଏବେ ଆମର ସମସ୍ତ କବିତା ସରିଯାଇଛି। ସଂଯୋଗର 191ତମ ୱେବନିୟରରେ ବିଭିନ୍ନ ୱେଲଫେୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି। ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଓ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ହୋଇ କବିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସଂଯୋଗ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ 17ଟି କବିତା ପାଠ କରି ବର୍ଷାର ଆସରକୁ ସଫଳ କରିଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ପ୍ରଫେସର କମଳ କୁମାରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ। କମଳ ଭଉଣୀ କୁମାରୀ ଦାସ। ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛି। କମଳ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ହର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଟିକେ ଦୀପଦ କହିବେ, ତାପରେ କମଳ କୁମାରୀ କରିବେ। ହର ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଭାଷା ନାହିଁ ପ୍ରଣାମ। କହିବାକୁ। ହର ଭାଇ ଆଜି କବିତା କାହିଁକି ବୋଲିଲେନି? ସତର କବିତା ଶୁଣିବାର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ କବିତା ଆଉ ସବୁଠୁ ହେଲା ପ୍ରଭାତନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରିୟା ଉପହାର କଦମ୍ବ, ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ନାଇଁ ହେଲେ ବି 17ଟା ହେଲେ ବି 18ଟା ହେଇଥାନ୍ତା, କଣ ଅସୁବିଧା? ନାଇଁ ମୁଁ ନମ୍ବର ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ମତେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିକି ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା
तार जे पूरा स्वप्न साकार ହେଇଛି ଆଜି 17 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ 65 ରୁ ଆରंभ କରି 80 ବର୍ଷ ଯାଏ ସମସ୍ତେ कविता पढ़िले एवं से कविता भितर खाली कविता पढ़िले नहीं मु तो मूल से कविता भितर हजि जाइथिले कविता तांको हृदय बाहरी तांकर माने पूरा पूरी मनर भाषा भाव कह जहा कह जाऊ ताको से जो अक्षर लिखिचंती ताको पढ़िला बेलू मु देखिल केही जणे भी नहीं माने आमर रजनीकांत भाई चौधरी मु भाई बॉम्बे रे कहते देख से अमेरिका बसचंती से जने साइंटिस्ट बार्कर भाभा आटमिक से पुणी भगवत गीता उपरे ता विषय करुचंती आ कौन आकु आ भाषा कहीं से कहया जो आनंद माने लगुच आउे से कथा तो मु इे कविता शुणुची से पुणी चार्ट रे पढ़ुची गोटे कविंकर सरला परे फटाफट फटाफट ता ऊपर जो समस्ते लेखि पकाउछंती ताही संजोगर संपर्क ताही स्नेह ताही बंधन ताही आपणारपण एवं ताही प्रकृतर जीवनर अर्थ पूरा शेष को लास्ट जो थिले आमर भौणी मधुस्मिता देखले आपण सारस्वत कविता आपण मान साष्टांग दंडवत माने भावतु कौन आपको कह जाई पारे आ भाषा अच्छी आ कविता मुझे सब चार्ट गोटे गोटे पढ़ुची पहला माने विजय ए सुंदर से कवि पढ़ सुंदर संजोग कले सांगे सांगे सुंदर संयोजना कले भणी कविता अति हृदय कृतज्ञता जनाऊँ अति चमत्कार कविता भेटी देइथिबारु सतरे घरे बसिक भी वर्षार भिजिगला भाई अनुभव ये तो गोटे कविता होगा मधुस्मिता कौन है सांगे विजय लिखले धन्यवाद मधु कौन तेणु यही जो आनंद यही जो माने समस्ते बांधे 17 जन बांधे किए कोठी बसिचंती ता भीतर आनंद यदि आनंद टिके पाइल बहुत आपण मन पाखे कृतज्ञता आपण मन को हाथ जोड़िक मुंड नुआई से कृतज्ञता जनाऊँगी जे आपण माने यही भली संजोग को आगे नुंतु यही बंधन को बांधि रखु समस्त मुहर हस किए कनेक्ट हो पारुनी पुणी कनेक्ट होची किए आग पछ करी बहुत भाव आमर संजय भणी देखी मैडम से जो कागज पर कागज खोजुता से भितर भी हजि जाइए से जो कागज गुड़ाक कविता भितर बहुत भल लगे मु रोची पुणी थे अनुरोध करुच्ची यही भाव में आप चलतु आगे चलता संजोगर स्वप्न साकार हो पुणी थे समस्त को नमस्कार करुच्ची एवं हृदय कृतज्ञता जनाऊँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एथर कमल कुमारी भौणी प्रकट हूँ समस्त को मोर आउ थे सारस्वत प्रणाम मु भावुची मते जो दायित्वटी देइथिले सुतार भाई हरप्रसन्न भाई से कामटी सारी देइछंती तथापि आनुष्ठानिक भाव में मु धन्यवाद दउची प्रथमे प्रकृतर हरप्रसन्न भाई को जेते धन्यवाद देले मध्य कम पड़िबो कारण से आम समस्त को ए संजोग परिवार माध्यम रे जोड़ीछंती एवं आमे माने विशेष कर जो माने एकुटिया रहउछंती सेमानकर एकुटियापण एई समस्तଙ୍କର स्नेह श्रद्धा बांटिबा भितर सेमानकर एकुटियापण किछि परिमाण दूरीभूत होउछि तेणु प्रथमे हरप्रसन्न भाई को धन्यवाद देबी तापर विभूति भाई समस्त सहित जोगाजोग करी ये कविता पाठोत्सव आयोजन कर अनेक धन्यवाद आ सुतार भाई आमर हेले सर्वकालीन धन्यवाद पात्र कारण से तांकर सभापतित्व से संजोग परिवार टी उत्तम रूपे परिचालना करुछन आउ सान भौणी सुस्मिता दास जे कि आमे सबू माने वयस्क नागरिक हेतु आमर ये सब टेक्निकल ये विषय विशेष धारणा नथिले मध्य से उपस्थित रही प्रथम रु शेष पर्यंत आम समस्त को टेक्निकल सहयोग जोगई आछंती एवं ये कार्यक्रम को सफल करिवारे मुख्य भूमिका ग्रहण करछन तेनु सुस्मिता दास को बहुत बहुत धन्यवाद आउ जो माने श्रोता जो माने तो कवि कवयित्री अच्छा समस्त को निश्चित धन्यवाद देवी कारण से माने समस्ते कविता पाठ करी आमको वर्षारे हजेइछंती भिजेइछंती मन मजेइछंती एवं समस्त को वर्षार तल्लीन ही कर देइछंती समस्तଙ୍କର वर्षार अनुभव स्वतंत्र एवं समस्तଙ୍କର कवितारे किछि नूतन दिग्दर्शन थिला वर्षा आम समस्त को बर्तमान आच्छन्न करिकी रखीछि आमे समस्त से वर्षारे भिजिचे समस्ते मुग्ध होइछे समस्ते किछि समय पाई सबू सांसारिक दुख जंत्रणा एबा जेते जहाँ मनरे कौन थिबो से सबुरु आमे दूरेई जाइछे तेणु अनेक अनेक धन्यवाद समस्त को आउ जो माने श्रोता श्रोता नथिले वक्तार किछि मूल्य नाही तेणु जो माने शुणी छंती
ଏବଂ ଆଜିର ବର୍ଷା ଆସରକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପରିଶେଷରେ ମୋର ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକିରି ଯାହା କହିଲେ ହରପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ, କାଗଜ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ସେ ସଂଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପାଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କାରଣ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ତ ମୋର ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏଇ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ଏମିତି ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକିରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆମେ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବା, ଖରାରେ ସିଝୁଥିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁଥିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଆଜିର ଏହି ସମାରୋହକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ପାଠ ହେଇପାରିବ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କୁହାଯାଇଥାଏ କବିମାନଙ୍କର ବୟସ କେବେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏନି। ତାଙ୍କ ସେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଜ କରି ରଖିଥାଏ। ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଥିରେ ରହିବା। ଭାଇ ଆମେରିକାରୁ ସେ ଭାଇ ଜଗିଛନ୍ତି ବୋଲିବେ ବୋଲି ସେଇଆ ପରା। କବିତା, ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଯୋଉଟା ହର ଭାଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହଉଛି ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର BIRCର ରିଟାୟାର୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରମାତ୍ମିକ ଲେଖା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲେଖାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଆ ଆମେରିକାର ବଢିଆ। ସମୟ କଣ ହେଇଥିବ? ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ନାଇଁ, ଗଲେ। ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେ? ସାଢେ 11 ଘଣ୍ଟା ଫେରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା, ଆମର 11:30 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ରାତି 8ଟା, ତାଙ୍କର